इसलिए भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में गाया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। अंग गળી ગયા હોય, વાળ ધોળા થયા હોય, આંખે દેખાતું ન હોય, દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ દાંત વગરનું મોઢું બોખું થઈ ગયું હોય, કમરમાંથી વાંકા વળી ગયા હોઈએ, લાકડીના ટેકા વિના ચલાતું ન હોય, છતાં પણ આશા છૂટતી નથી। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। બાળક હતો ત્યાં સુધી રમવામાં આસક્ત હતો, એમાં મન હતું। યુવાન થયો પછી સ્ત્રીમાં આસક્ત થયો। બુઢાપો તારો ચિંતામાં ગયો કે મારા છોકરા મોટા થશે, હવે આને વરાવો પરણાવો, આને ધંધે લગાડો। ભગવાનનો વિચાર કરવાનો વખત જ ન મળ્યો। એની એ વાસના લઈને મર્યો અને તેને કારણે વારંવાર આવતો રહ્યો, વારંવાર જન્મ લેતો રહ્યો। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। संसार दुस्तर छे, सागर छे संसार तरबो कठिन। हे मुरारे, कृपा करके मुझे इससे बचाएं, मुझे आप तारो। आम ने आम जीवन वीती जशे प्रभु। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनम् पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चति आशामर्षम्। पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चति आशामर्षम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। कई मस्ती थी भगवान शंकराचार्य गाता हशे। 32 वर्ष मात्र रहा युवान, भगवा वस्त्र, रुद्राक्षनी माळा, भस्मना त्रिपुंड, हाथ में दंड, कोई वृक्षनी नीचे बैठा बैठा गाता हशे, अथवा तो पोते जता हशे ने पाछळ एना शिष्यो चालता हशे अने गाता जता हशे। कई मस्ती हशे। मैं एम सांभळ्युं छे कि एक बूढ़ो माणस डुकरी करणेना रूप गोखतो तो। शंकराचार्य त्यांथी निकळ्या अने एने पूछ्युं शुं करे छे? तो के रूप गोखुं छुं, विद्या भणुं छुं। शंकराचार्य कहे 80 वर्षनी उंमरे विद्या भणवी थी तो नानपणमां भणी लेवी थी। हवे आ डुकरी करणे छोड़ मूर्ख। भज गोविंदम गोविंदम भज हे मूढ़मते। मरण नजीक आव्युं छे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। हवे तो गोविंद ने गा, हवे तो गोविंद नो था। विद्या भणवी हती तो नानपणमां भणी लेवी थी। विचार्युं नहीं लघु वयमां पछी विद्या भण्याथी शुं। सुकाणा मोल सृष्टिना पछी वृष्टि थयाथी शुं। गजब हाथे गुजारी ने पछी काशी गया थी शुं। अने मળી दुनियामां बदनामी पछी नासी गया थी शुं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। बहुत सुंदर लिखते हैं भगवान शंकराचार्य, ध्यान दो।
वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार। वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार। शुष्के नीरे कह का सार, शुष्के नीरे कह का सार। नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसार। नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुक्रोई करणे। बहुत ध्यान से सुनिए। वयसि गते कह काम विकार, બહુ મોટી ઉંમર થાય પછી કામ વિકાર છે, પછી માણસ વિષયોને છોડે, એમાં નવાઈ શું? કારણ કે વિષય ભોગને માટે શરીરમાં તાકાત રહી હોય તો, શરીરમાં તાકાત હોય ત્યાં સુધી વિષયોના વિકારો હેરાન કરે. વયસી ગતે કહ કામ વિકાર, અને પછી છોડે એ કઈ વૈરાગી થઈ ગયો એમ ના કહેવાય. એને છોડવું પડ્યું છે, હવે તારું ચાલે એમ નથી. શુષ્કે નીરે કહ કા સારા, પાણી ના હોય તો પછી કાદવ ક્યાંથી? કાદવ તો ત્યાં સુધી થાય ને જ્યાં સુધી પાણી હોય. નષ્ટે દ્રવ્ય કહ પરિવારો, પૈસા ના હોય તો પરિવાર છે ને. પરિવાર ક્યાં સુધી? દીકરા બાપા બાપા કરે, પત્ની નાથ નાથ કરે, ભાઈઓ ભાઈ ભાઈ કરે, મા બાપ દીકરો દીકરો કરે. ક્યાં સુધી? દ્રવ્ય હોય. નહીં તો ઘરમાંથી હાડ હાડ થતું હોય, નાખ નાખ થતો હોય બિચારો. અને એ જ રીતે જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર, જો તત્વને જાણી લે, પરમ તત્વને જાણી લે, પરમાત્માને જાણી લે, તો પછી એને સંસાર ક્યાં થાય? પછી એને સંસારનું બંધન નથી. નારીસ્તન ભર નાભિનિવેશમ, મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. નારીસ્તન ભર નાભિનિવેશમ, મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. મિથ્યા માયા મોહાવેશમ, મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. એતન્માંસવસાદિ વિકારમ मनसि विचारय वारं वारम्. एतन्मांसवसादि विकारं मनसि विचारय वारं वारम्. भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते. प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुक्रोई करणे. સ્ત્રીના એક એક અંગોની અંદર તને આટલો મોહ થાય છે, આટલું આકર્ષણ થાય છે, પણ વિચાર તો ખરો, એ તો લોહી માંસ હાડકાનું ચામડાનું બનેલું શરીર અને એના જુદા જુદા વિકારો છે. મનસી વિચારે વારંવાર, બાર બાર મન સે વિચાર કર. અંદર તો કેવળ નર્ક ભર્યું છે. લોહી માંસ
હાડકા અને ચામડા સિવાય બીજું છે શું? મિથ્યા માયા મોહાવેશમ. એને બદલે વિચાર કર, સતત ચિંતન કર. તું કોણ, હું કોણ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા, આપણે ક્યાં જવાના? કસ્ત્વમ કોહમ કુત આયાત કામે જનની કો મે તાત. કસ્ત્વમ કોહમ કુત આયાત કામે જનની કો મે તાત. કામે જનની કો મે તાત. કામે જનની કો મે તાત. इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचार. इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते. प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रोई करणे. बहुत सुंदर है चरपट पंजरी का स्तोत्र. आशा छूटती નથી અને સંસારીને જ હેરાન કરે છે એવું નહીં, મોટા મોટા સાધુઓને હેરાન કરે છે. અગ્રે વહની પૃષ્ઠે ભાનુ રાત્રૌ ચિબુક સમર્પિત જાનુ. કરતલ ભિક્ષા તરુતલ વાસ તદપિ ન મુંચતી આશા. આગળ સૂર્ય, આગળ અગ્નિ, પાછળ સૂર્ય સતત તપતો હોય. રાત્રે ટાઢમાં એવો થરે થરથરે, મોઢું ગોઠણમાં ઘૂસી જાય. હાથમાં ભિક્ષા લઈને જમતો હોય અને વૃક્ષની નીચે જ પડ્યો રહેતો હોય. એવા નહીં તે આશા છોડતી નથી. બધું છોડીને નીકળી ગયો એને આશા ન છોડે? હા, ન છોડે. એને કંઈક ને કંઈક આશા હોય છે કે લોકો મને મોટો ત્યાગી કે. છેવટે આવી આશા હોય, લોકેશણા હોય. રાજા ભર્તૃહરિ 92 લાખ માળવાનો ધણી બધું છોડી જતો રહ્યો. સ્મશાનમાં સાધના કરે છે, બધું જ છોડ્યું. ક્યારેક કોઈનું મૃત્યુ થાય અને સ્મશાનમાં એના અગ્નિ સંસ્કાર માટે લઈ આવે. મુર્દાને બાળીને ડાઘુઓ જતા રહે, પછી જે ખીચડી ત્યાં મૂકીને ગયા હોય એ ખીચડી ખાઈ ખાઈને ભજન કરે. આવી એની સાધના. એકવાર શિવ ભવાની ત્યાંથી ફરતા ફરતા નીકળ્યા. ભર્તૃહરિના એ ત્યાગને, સાધનાને જોઈ અને પાર્વતીથી બોલાઈ ગયો કે વાહ, આના જેવો ત્યાગ કોઈનો નહીં. કેટલો મોટો રાજા પણ આજે સ્મશાનમાં રહીને કઈ રીતે સાધના કરે. તો શિવજીએ કહ્યું કે ભવાની દેવી, પ્રમાણપત્ર આપવામાં ઉતાવળ ન કરો. પાર્વતીએ કહ્યું પણ આપણી નજર સામે છે ને વાત, આ કઈ સાંભળેલી વાત તો નથી. આટલો મોટો રાજા બધું છોડીને સ્મશાનમાં સાધના કરે અને માણસ કઈ દરરોજ તો થોડા મરે. મહિનામાં 2-3 મરણ થાય ને વળી કોઈ આવી અને અગ્નિ સંસ્કાર કરી જાય શવના, તો પછી ત્યાં જે ખીચડી હોય તે ખાય, સાધના કરે, બાકી ઉપવાસ થાય. નજર સામે છે. શિવજીએ કહ્યું ઉતાવળ ન કરો. પાર્વતીએ કહ્યું ઉતાવળ શું, નજર સામે છે. આમે તમે હું જે કંઈ બોલું ને એને કાપો છો. લ્યો ચાલુ, આમાંથી ચાલુ થાય નહીં, તમને ટેવ જ છે. મારા બોલેલામાં તમે નહીં તો વળી કેદી સંમતિ આપીશ? નહીં ગમે તમને, બરાબર છે.
ઘણે ઘેર આવું થતું હોય, વાત વાતમાં આવું થાય. તમે જેદી મારા બોલેલામાં હા પાડશો તેદી તો સૂર્ય પૂર્વમાં નહીં ઉગે, ફાંકું પાડીને નીકળશે આકાશમાંથી. તમે ને વળી મને વખાણો. શિવજીએ કહ્યું, દેવી પ્રમાણપત્ર આપવામાં ઉતાવળ ન કરો. ભવાની કહે, આપણી નજર સામે છે વાત, ચાલો પરીક્ષા કરીએ. એવું કરીએ. કોઈ માણસનું મૃત્યુ થયેલું, ડાઘુઓ બધા આવ્યા છે સ્મશાનમાં, અગ્નિ સંસ્કાર કરીને જતા રહ્યા. ખીચડી મૂકતા ગયા. ઘણા બધા દિવસ પછી ભર્તૃહરિને ભોજન મળ્યું તો ખીચડી લઈ બેઠા. શિવ ભવાની ભિક્ષુકના રૂપમાં ત્યાં આવ્યા. એ રાજા, બહુ ભૂખ્યા છીએ અમે, અમને ભોજન આપ. અડધું આપી દીધું. લો, અતિથિ દેવો ભવ, બેઠ જાય. અડધું ખાઈ લીધું તોય પાછા શિવજી બોલ્યા, હજી પેટ નથી ભરાણું, થોડું વધ્યું છે, લાવ. રાજાએ પ્રેમથી હસતા હસતા આપી દીધું. લો દેવ, અતિથિનું પહેલા પેટ ભરાવવું જોઈએ, પહેલા તૃપ્ત થવો જોઈએ. રાજાએ બધું જ આપી દીધું. પાર્વતીએ ત્રાસી આંખે શિવજીની સામે જોયું. કેમ થઈ ગઈ પરીક્ષા? આપી દીધું ને, આટલા દિવસનો ભૂખ્યો હતો તોય. હવે તો માનશો કે નહીં કે આના જેવો ત્યાગી કોઈ નહીં? શિવજીએ કહ્યું, ઉતાવળ ન કરો. ભોજન કરાવી દીધું અને ભર્તૃહરિ સ્વયં પાણી હતું તો થયું કે ચાલ પાણી પીને ચલાવો. ભોજન તો અતિથિને આપી દીધું એટલે પાણીનું પાત્ર જ્યાં મુખે માંડી અને પીવા જાય ત્યાં વળી બોલ્યા ભિક્ષુકના રૂપમાં શિવજી, ભાઈ હમે જરા જલપાન તો કરાવો. ભોજન કે બાદ જલ તો ચાહીએ. ભર્તૃહરિ હસતા હસતા આપી દીધું. લીજીએ, પાણી પીજીએ. શિવ ભવાનીએ પાણી પીધું અને બાકીનું હાથ ધોવામાં ચાઈ ચાઈને ઢોળી નાખ્યું. તોય રાજાના મુખ ઉપર જરાય ગ્લાની નહીં, જરાય ક્રોધ નહીં, જરાય દુઃખ નહીં. પાર્વતીએ વળી ત્રાસી આંખે જોયું. હવે થઈ ગઈ ને પરીક્ષા? હવે તો માનો છો ને કે આના જેવો કોઈ ત્યાગી નહીં? શિવજી કે ઉતાવળ ન કરો. એવું મોઢું મળ્યું, હજી ઉતાવળ ન કરો? પરીક્ષા તો થઈ ગઈ. પણ ત્યાં શિવજી બોલ્યા, ધન્ય ભર્તૃહરિ, ધન્ય તારા ત્યાગને. આટલા બધા દિવસનો તું ભૂખ્યો, છતાં અમે માગી તો ખીચડી તે અમને આપી દીધી, અને અમે માગ્યું તો પાણી પણ તે આપી દીધું. અમે ઢોળી નાખ્યું પાણી. તારા મુખ ઉપર ક્રોધનો જરાય ભાવ નહીં, જરાય દુઃખ નહીં. ધન્ય તારા ત્યાગને. જ્યાં એના ત્યાગને બિરદાવ્યો ત્યાં ભર્તૃહરિ બોલ્યા કે અરે હું 92 લાખ માળવાનો ધણી અને રાજપાટ બધું જો મેં ત્યાગ્યું તો પછી આ ખીચડી ને પાણી ત્યાગ એ તો મારી કોઈ વિસાતમાં નથી. આ ત્યાગું એમાં શું નવાય? અને શિવજીએ તુરંત ભવાનીને કહ્યું કે દેવી જોયું, આ બીમારી છે. હજી પણ એ માણસ ભૂલ્યો નથી કે હું 92 લાખ માળવાનો ધણી છું. એ માણસ હજી પોતાના ત્યાગના ઢંઢેરા પીટે છે. ઘણા ત્યાગ એટલા માટે કરે કે લોકો એને ત્યાગી તરીકે બિરદાવે. तो एक चीज छोड़ते हैं, दूसरी चीज पाते हैं. ये तो सौदेबाजी हुई कि અમે તમને 1 લાખ આપીએ અને તમે આરસની તકતીમાં મોટે અક્ષરે મારું નામ લખો. दाम दिया, नाम कमाया. ये तो स्पष्ट सौदेबाजी हुई. ये कोई त्याग थोड़ी हुआ. પણ આપણે ખરેખર ત્યાગ કરીએ ને એના ઢંઢેરા એવા પીટીએ. કૂવો બંધાવે તોય તે અંદર તકતી લખે, ફલાણા ફલાણાએ આટલા હજાર આટલા બનાવી, આ કૂવો બનાવી ગામને અર્પણ કર્યો છે. કૂવો બંધાવનારનું નામ બધા લખે પણ કૂવામાં પાણી આપનારનું નામ કોઈ નથી લખતું. પાણી ન હોય તો શું એમાં પડવું ને આત્મહત્યા કરવી, આપઘાત કરવાની ફેસિલિટી? ઈશ્વર તો ક્યાંય ગાતો નથી. એ અદ્ભુત કાર્ય. આપણે ત્યાં એક શબ્દ છે, કથામાં તો બહુ વપરાય, એટલે અમને એ શબ્દની હારે બહુ નાતો. કાર્ય કરતા. બિલ્લા લગાડીને ફરે, કાર્ય કરતા. પછી કાર્ય કરતા હોય કે ન કરતા હોય પણ કેવાય કાર્ય કરતા. એ કાર્ય કરતા શબ્દ સમજવા જેવો છે.
કાર્ય જેનું પ્રેઝન્ટ હોય અને કરતા એબસન્ટ હોય એ સાચો કાર્ય કરતા. જેનું કાર્ય તમને નજર સામે દેખાય પણ કોણે કર્યું એ ખબર ન પડે, કરતા એબસન્ટ હોય એ સાચો કાર્ય કરતા. પણ કાર્ય જ એબસન્ટ હોય અને કરતા પ્રેઝન્ટ હોય, ઓલવેઝ જ્યાં જાવ ત્યાં ભટકાય, નજર સામો જ હોય, એ કાર્ય કરતા નહીં. કાર્ય કરતા કેવો હોવો જોઈએ? ભગવાન જેવો. ભગવાન જુઓ, એનું કાર્ય પ્રેઝન્ટ છે, કરતા પોતે એબસન્ટ છે. ઈશ્વરની કૃતિ મારી તમારી નજર સામે છે. હા, દરેક જગ્યાએ, પુષ્પમાં, આકાશમાં, સમુદ્રમાં, સરિતામાં, પુષ્પના પમરાટમાં, પુષ્પના રંગમાં, એની સુગંધમાં, દરેક ઠેકાણે, ફળોમાં, ફળોના સ્વાદમાં, દરેક જગ્યાએ ઈશ્વરનું કાર્ય મારી તમારી નજર સામે છે, પણ એ પોતે ક્યાંય દેખાય? કાર્ય પ્રેઝન્ટ અને કરતા પોતે એબસન્ટ. એ જ સાચો કાર્ય કરતા. માળા પહેરવા માટે અને સ્ટેજમાં ભાષણ કરવા માટે તરત મોઢાગળ થાય, પણ કાર્યની બાબતમાં તો કે ઝીરો, કાર્ય ક્યાંય દેખાય જ નહીં, એ કાર્ય કરતા નહીં. हम सौदेबाजी बहुत करते हैं. दानना नामे ते सौदेबाजी बहुत है. पैसा दिया, नाम खरीदा, कीर्ति पाई. તો ત્યાગ કર્યા પછી ત્યાગને ગાવાની જે આદત, અને ત્યાગ કર્યા પછી પાછી એને યાદ રાખવાની વાત, યાદ રાખે ને અનેકને કહે, હજી આ 92 લાખ માળવાનો ધણી હતો, એને યાદ છે અને એને છોડ્યું એનું એને અભિમાન છે. દેવી પ્રમાણપત્ર આપવામાં તમે ભૂલ કરી, ઉતાવળ કરી એવું નથી લાગતું? બહુ કઠિન છે. હા, બહુ કઠિન. એટલા માટે ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે, અગ્રે વહનિ પૃષ્ઠે ભાનુ રાત્રૌ ચિબુક સમર્પિત જાનુ. વસ્ત્ર પહેરતો ન હોય, કૌપીનવંત હોય, આગળ અગ્નિ પાછળ સૂર્ય હોય, તપતો હોય, તપશ્ચર્યા કરતો હોય, રાત્રે ઠંડીમાં થરથરતો હોય, છતાં વસ્ત્ર ન લે, કરતલ ભિક્ષા, પાત્ર પણ ન રાખે, હાથમાં ભિક્ષા લઈને ભોજન કરે, અને તરુતલ વાસ, કોઈ મકાનમાં રહે નહીં, ન ઝૂંપડી પણ બનાવે, એમને વૃક્ષની નીચે રહેતો હોય, એવા માણસને પણ તદપિન મુંચતી આશા પાશ, આશા છોડતી નથી. એના જમવામાં 10 મિનિટ મોડું થયું હોય ને, 12 વાગે દરરોજ થાળી થઈ જવી જોઈએ, પણ જો 12 ને 10 થઈ હોય, તરત ડોળા કાઢે, મને હરફ કરડાવો, મને એરું અડાડી દો, હવે તમે મને નહીં હાંચવી શકો. નહીં, એના કરતા સરફ કરડાવી દો, એ વાત પૂરી થાય. અરે પણ 10 મિનિટ મોડું થયું એમાં તને હરફ કરડાવે? બીજા બધા બિચારા કામમાં રોકાયેલા છે, 10 મિનિટ મોડું નહીં, હવે નહીં હાંચવી શકો. એવા તીખા સ્વભાવના થઈ ગયા. અને પીરસતા પીરસતા દીકરાની વહુથી જરાક માથેથી ખસી જાય સાડીનો છેડો, લાજ શરમ નેવે મૂકી દીધી છે, સુધરી ગયા છે, માથે સરખું ઓઢતા નથી. પછી ઓલા ડોશીમાં કે, અરે કેટલી મર્યાદા રાખે છે આપણી વહુઓ. તો ભગવાનની કૃપા હોય ને એને આવી સારી વહુઓ મળે, પણ તમે વાત વાતમાં કટકટ 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 કર્યા જ કરો, પછી પેલી બિચારી કંટાળે નહીં તો થાય શું? અને વાત વાતમાં કટકટ કર્યા કરે. ઘરે ક્યાંય પોસાય નહીં એટલે ઘરેથી ડોશીમાં કાઢે, જાઓ દુકાને જઈને બેસો. દુકાને જાય તે ત્યાં ઘરાક આવે ને ગાળ્યું દે, તે પેલાની ઘરાકી તોડાવે. છોકરાઓ કે પણ અહીંયા શું ડાટ્યું, ઘરે જાઓ ને, અહીં અમે સંભાળીએ છીએ બધું. છોકરાઓ દુકાનેથી ઘરે કાઢે, ઘરવાળા દુકાને કાઢે, પછી તો 60 પછી ધોબીનો કૂતરો, નહીં ઘરનો નહીં ઘાટનો. છેવટે બંગલાના ગેરેજમાં એનો ખાટલો પડે. ઘરમાં ન પોસાય, દુકાને ન પોસાય, ગેરેજમાં તો ત્યાંય એ શાંતિથી રહે નહીં. ગેરેજના પતરામાં લાકડી ભટકાડ્યા કરે, હે મારો હોકો લાવો, હે મારી ચા લાવો, કોક કળશો ભરીને પાણી લાવો, છાપરું તોડી નાખે. બાજુમાં મોટર ઊભી હોય મારુતિ, એને માર્યા કરે, ઘોબા પાડી દે વાલો. પછી એને ઘરેથી ડોશીમાં હોય ને એના પત્ની, એ ચા લઈને આવે તો ખરા, પણ એવા કંટાળે. પછી ભગવાનની સામે જોઈ, આંખમાં આંસુ હોય,
અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય, હિમાલય જેવડો નિસાસો નાખે અને ભગવાનને કે હે મારા વાલા ગંગા ડોશી રાંડ્યા, મનછા ડોશી રાંડ્યા, જમના માય રાંડ્યા, મારી ઉંમરની મારી જેટલી બેનપણીઓ હતી એ બધી રાંડી ગઈ, પણ હજી તે મારી સામે ન જોયું મારા વાલા, હવે તો ક્યાંક કૃપા કર દીનાનાથ, હું એક જ બાકી રહી ગઈ. રાંડવા માટે થઈને પ્રાર્થના કરવી પડે એ કેટલી કંટાળી હશે ડોશી, વિચાર કરો. આ કઈ જીવન છે? 60 વર્ષ સુધી જીવનની ગાડી બરાબર હાઈવે ઉપર ચાલતી હોય, પણ પછી 2 રસ્તા છૂટા પડે, એક હાઈ હાઈ તરફ જાય, બીજો હરિહરી તરફ જાય. જો હરિહરી તરફ વળી ગઈ તો બેડો પાર, પણ જો હાઈ હાઈ તરફ ગઈ, ન સુખે પોતે જીવે ન કોઈને જીવવા દે. નષ્ટે દ્રવ્યે કહ પરિવાર, જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર. શું અદ્ભુત વાક્યો આપે. વયસી ગતે કહ કામ વિકાર. ઉંમર વીતી જાય, ઉંમર થઈ જાય પછી કામ વિકાર ક્યાંથી? નહીં જ રહેવાના. શુષ્કે નીરે કહ કાસાર. પાણી સુકાઈ જાય પછી કાદવ ક્યાંથી રહેવાના? નહીં જ રહે. પૈસા જાય એટલે પરિવાર કોણ કોના છોકરા ને કોણ કોના ભાઈઓ ને કોણ કોના કાકા ને કોણ કોના મામા, તો પૈસા હોય ત્યાં સુધી. અને જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર. એકવાર તત્વનું જ્ઞાન થયું, તત્વને જાણ્યું, પરમ તત્વને, પછી સંસારનું બંધન ક્યાંથી? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ હે મૂઢ મતે, પ્રાપ્તે સન્નિહિતે મરણે નહીં નહીં રક્ષતી ડુકરુઈ કરે. સંત વિદુરજી સમજાવે છે, પાંડવો તો એનો ધર્મ સમજી અને તમારી સેવા કરે છે, પણ હજી તમને ભગવાનનું ભજન કરવાની ઈચ્છા થતી નથી. હું તમારી સાથે આવવા તૈયાર છું. અને એક રાત્રે કોઈને પણ કહ્યા સિવાય ધૃતરાષ્ટ્ર, ગાંધારી અને વિદુર એ ત્રણે નીકળી ગયા હસ્તિનાપુર છોડીને. શ્રી ગંગાજીને કિનારે આવ્યા, જ્યાં સપ્તર્ષિઓનો આશ્રમ છે. ગંગા 7 ધારામાં વહેંચાઈને વહે છે. ત્યાં હરિભજન શરૂ કર્યું. અહીંયા બીજા દિવસે દરરોજના નિયમ મુજબ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર વંદન કરવા ગયા. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીને જોયા નહીં, પણ ધૃતરાષ્ટ્રના દાસ સંજય ત્યાં બેઠા બેઠા રડતા હતા. એને પૂછ્યું છે, સંજય, અમારા માતા પિતા ક્યાં ગયા? અમારાથી કોઈ અપરાધ તો નથી થઈ ગયો? અને અમારા અપરાધને કારણે એ કૂવામાં તો નથી પડ્યા? અરે અમને કલંક લાગશે. ક્યાં ગયા? તમે એના દાસ છો સંજય, તમને ખબર હશે. સંજયે રડતા રડતા કહ્યું, મને પણ મારા માલિકે છેતર્યો, મને પણ એમણે કંઈ ન બતાવ્યું અને ક્યાંક જતા રહ્યા. એ સમયે તુંબરુ સાથે દેવર્ષિ નારદ ત્યાં પધાર્યા. એમણે કહ્યું, ધર્મરાજ, વિદુર કાકાની સાથે ગયા છે બંને. ભગવાનના ભજન માટે ગયા છે શ્રી ગંગાજીને કિનારે. જે થયું તે યોગ્ય જ થયું છે, ઉચિત થયું છે. એમની હવે ઉંમર ભજન કરવાની છે. ત્યાં જઈ અને હવે એમના ભજનમાં વિક્ષેપ ન પાડશો. અને ધર્મરાજ, સાચું કહું તો તમને ચેતવવા આવ્યો છું કે હવે તમે તૈયારી કરજો. જ્યારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ પધારે ત્યાં દ્વાપર યુગનો અંત થશે અને કલિયુગનો આરંભ થશે. તમે પણ સ્વર્ગારોહણની તૈયારી કરો. દેવર્ષિ નારદ ગયા. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી શ્રી ગંગાજીના કિનારે હરિનામ સંકીર્તન કરે છે. ભગવદ ભજન કરતા કરતા દેહ ભાવ છૂટ્યો. જંગલમાં દાવાગ્નિ લાગ્યો. એમાં બંનેના દેહ બળીને ભસ્મ થયા. એ બંનેની જે ગતિ થઈ એ જોઈ
વિદુરજી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા. અહીંયા હસ્તિનાપુરમાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે કલીના આગમનના એંધાણ જોયા. લોકોના વ્યવહારમાં કપટના દર્શન થવા લાગ્યા. ધર્મરાજ વિચરણ કરતા હતા. એક ઘરના દરવાજા ઉપર એક યંત્ર જોયું. ધર્મરાજને આશ્ચર્ય થયું. એ નાગરિકને પૂછ્યું, આ શું છે? કહ્યું, રાજા, એ તાળું છે. પહેલી વાર તાળું જોયું. મારા રાજ્યમાં તાળું? ધર્મના રાજ્યમાં તાળા મારવા પડે? લોકોના વ્યવહારમાં કપટ આવ્યો. મહેનત વગર ફળ મેળવવાની લાલસા દેખાવા લાગી. ખિન્ન થયા છે રાજા યુધિષ્ઠિર. ખિન્ન મને બેઠા છે. મોકલ્યા છે અર્જુનજીને દ્વારિકા. ઘણા સમયથી દ્વારિકાનાથના કંઈ સમાચાર નથી. જાઓ અર્જુન, તમે સમાચાર લઈ આવો. અર્જુનજીને મોકલ્યા. કહ્યું હતું, વધી વધીને 6 મહિના ત્યાં રોકાજો, પછી આવતા રહેજો. 6 મહિના કરતા ઉપરાંત સમય વીતી ગયો, છતાં હજી અર્જુન આવ્યા નહીં. ધર્મરાજને ચિંતા થઈ. ઉદાસ બનીને બેઠા છે. ત્યાં ભીમસેન આવ્યા. નાના ભાઈ. ભીમસેને આવીને પૂછ્યું, મોટા ભાઈ, કેમ આમ ઉદાસ થઈ શૂન્ય મનસ્ક બેઠા છો? ધર્મરાજે કહ્યું, ભીમસેન, આજે કંઈ ગમતું નથી. હૃદય મૂંઝાય છે. જોને વાતાવરણ પણ કેવું થઈ ગયું છે. દિશાઓ બધી ધૂંધળી થઈ ગઈ છે. આકાશમાં ગ્રહો પરસ્પર યુદ્ધ કરતા હોય એવું લાગે છે. ગૌશાળામાં ગયો તો ગાયોની આંખોમાં અશ્રુ જોયા. મંદિરમાં ગયો તો ભગવાનની મૂર્તિ નિસ્તેજ દેખાણી. ભીમસેન, નારદજીએ કહેલો સમય તો નહીં આવી ગયો હોય? લક્ષણ તો બધા એવા જ દેખાય છે. મેં અર્જુનને મોકલ્યા છે. 6 મહિના વીતી ગયા, છતાં હજી અર્જુન દ્વારિકાથી આવ્યા નહીં. શું થયું હશે? અનિષ્ટની આશંકા થઈ છે. બંને ભાઈઓ ચર્ચા કરે છે. એ જ સમયે દ્વારિકાથી અર્જુનજી રથ લઈને પધાર્યા. રથ ઉભો રહ્યો. નિસ્તેજ છે અર્જુન. મુખ ઉપર વિષાદના વાદળા છે. લાગતું હતું કે હમણાં આંખના અશ્રુ બનીને વરસી પડશે. નીચે ઉતરી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને અને ભીમસેનને, બંને ભાઈઓને વંદન કર્યા. યુધિષ્ઠિર પૂછે છે, અર્જુન, તમે જિષ્ણુ છો, વિષ્ણુના સમાચાર આપો. કૃષ્ણ વિષ્ણુ, અર્જુન જિષ્ણુ. અર્જુનનું નામ છે. એક નામ છે સવ્યસાચિન. આમ તો ધનુષ્ય ચડાવે જમણે હાથ અને બરાબર નિશાન લે, પણ આમે ચડાવે ડાબે હાથ અને નિશાન બરાબર લે. બંને હાથે ધનુષ્ય ચડાવી શકે છે, માટે સવ્યસાચિન. કહો, દ્વારકાનાથના શું સમાચાર છે? ત્યાં સૌ કુશળ તો છે? ભગવાનના પરિવારમાં તો સૌ કુશળ છે. પ્રદ્યુમ્નજી, અનિરુદ્ધજી, ગદ, સાંબ સૌ કુશળ છે. વસુદેવ દેવકી શું કરે છે? ઉગ્રસેન મહારાજ તો કુશળ છે. ઉદ્ધવજીના શું સમાચાર છે? સૌના નામ લઈ લઈ સૌની કુશળતા પૂછી. એ સમયે અર્જુનજી રડી પડ્યા છે. વંચિતોહમ મહારાજ હરિણા બંધુરૂપિણા યેન મે પહૃતમ તેજો દેવ વિસ્માપનમ મહત.
યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકો હ્યપ્રિય દર્શનઃ ઉક્થેન રહિતો હ્યેષ મૃતકઃ પ્રોચ્યતે યથા હે વંચિતોહમ મહારાજ. હું લૂંટાઈ ગયો મોટા ભાઈ. કોણે તને લૂંટ્યો અર્જુન? કયું શ્રી હરિએ? સ્વયં ભગવાને. તમે જેના નામ લઈ લઈને કુશળતા પૂછો છો એમાંથી અત્યારે કોઈ જીવતું રહ્યું નથી. બ્રાહ્મણોના શ્રાપને નિમિત્ત કરી યદુવંશનો ક્ષય કરી અને ભગવાન તો સ્વધામ પધાર્યા છે. યાદવા સ્થળી થઈ મદિરા પી મદોન્મત્ત બનેલા યાદવો અંદર અંદર લડી અને મુવા. દાવજી મહારાજ શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ પધાર્યા છે. શ્રી કૃષ્ણ ગયા અને મારું તેજ ગયું. તેજ મારું તેજ હતું. તે ગયા, તેજ ગયું. જે શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી સ્વયંવરમાં મેં દ્રૌપદીને મેળવ્યા, જે શ્રી કૃષ્ણની સહાયથી મેં સુભદ્રાનું હરણ કર્યું, જે શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી ખાંડવ વન મેં અગ્નિને સમર્પિત કર્યું, જે શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રની કૃપાએ કરી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં આપણે વિજયને વર્યા, એ કૃષ્ણ ગયા, મારું તેજ ગયું. મોટાભાઈ યાદવ સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરતા કરતા હું આવતો હતો, ત્યાં માર્ગમાં મને કાબાઓએ લૂંટ્યો. અર્જુન લૂંટાયો કાબાઓથી. સમય સમય બલવાન હૈ નહીં પુરુષ બલવાન. काबे अर्जुन लूटियो वो ही धनुष वो ही बाण. है समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान. काबे अर्जुन लूटियो वो ही धनुष वो ही बाण रे, वो ही धनुष वो ही बाण. આજે મને સમજાય છે બળ મારું નહોતું, એ બળ શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ ગમનની વાત સાંભળી પાંડવો અતિ દુઃખી થયા. પરીક્ષિત મોટા થયા હતા. વિચાર કર્યો પાંડવોએ, હવે આપણે રહીને શું કરીએ? શ્રી કૃષ્ણ વગરનું જીવન એ જીવન નથી. પરીક્ષિતનો હસ્તિનાપુરની ગાદી ઉપર રાજ્યાભિષેક કર્યો. રાજ્ય પરીક્ષિતને સોંપ્યું. પાંડવો ચાલ્યા અને સાથે દ્રૌપદી ચાલ્યા. ચીર પૂરવા વાળો ગયો. હવે રહીને શું કરવું છે? પાંડુકેશ્વરમાં છેલ્લી વાર ભગવાન શિવજીની પૂજા કરી. હિમાલય એને માટે સ્વર્ગની સીડી બન્યો. પાંડવોએ સ્વર્ગારોહણ કર્યું. અહીંયા પરીક્ષિત રાજા હસ્તિનાપુરના રાજા થયા. અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞો વડે એણે ઈશ્વરનું યજન કર્યું. અશ્વમેધ, ઘણા લોકો એમ માને છે અશ્વમેધ યજ્ઞ એટલે ઘોડાને છોડવાનો,
એ ચારે બાજુ ફરે, જે પોતાના રાજ્યમાંથી એને પસાર થવા દે એણે પરાજય કબૂલ કર્યો કહેવાય. જે રોકે એણે યુદ્ધ કરવાનું, અને અશ્વમેધ યજ્ઞ કરનારા રાજાએ સામેવાળાને હરાવવાનો, અને પછી એ ઘોડો બધે ફરીને આવે એટલે એને કાપીને હોમી દેવાનો. આવી વાત નથી. અશ્વમેધમાં ઘોડાને કાપીને હોમવાની વાત નથી. અશ્વમેધ યજ્ઞનો સાચો અર્થ સમજો. આખી રાજનીતિ અને રાજકીય વાત છે, રાજ્યના ડેવલપમેન્ટની વાત છે. અશ્વનો અર્થ માત્ર ઘોડો જ ન થાય, અશ્વનો અર્થ છે રાષ્ટ્ર. વેદોની વાતો બહુ સૂક્ષ્મ છે, બહુ ઊંડી છે. અશ્વ એટલે રાષ્ટ્ર, રાષ્ટ્રને અશ્વ કયો છે, દેશને અશ્વ કયો છે. અને મેધ એટલે ઉન્નતિ, વિકાસ. રાષ્ટ્રના વિકાસ માટેનો જે પ્રયાસ, એનું નામ અશ્વમેધ યજ્ઞ. અને અશ્વમેધ યજ્ઞનો અધિકાર રાજાઓને જ હતો. એનો અર્થ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ, રાષ્ટ્રનો વિકાસ તો જે સત્તાધારી હશે એ જ કરી શકવાનો. પ્રજા એને સાથ ચોક્કસ આપશે, પણ સંકલ્પની દ્રઢતા તો સત્તાધારીની અંદર હોવી જોઈએ. એ જ રાષ્ટ્રનો વિકાસ કરી શકે. રાષ્ટ્રોન્નતિનો એ યજ્ઞ છે. રાષ્ટ્રોન્નતિ રાજા કરી શકે, એના હાથમાં સત્તા છે, સંપત્તિનું બળ છે, સત્તાનું બળ છે. એ ધારે તો બધું કરી શકે. આંખ આડા કાન કરવા હોય તો વાત જુદી, ધારે તો કરી શકે. પોતાના પક્ષીય સ્વાર્થથી ઉપર ઉઠી પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થને એક બાજુ મૂકી અને ધારે તો એ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિનો યજ્ઞ ચોક્કસ કરી શકે. જેના વૈયક્તિક સ્વાર્થને આંચ આવતી હશે એવા લોકો એમાં ચોક્કસ આડા આવશે, પણ સમસ્ત રાષ્ટ્રની જનતાનો એને સહયોગ હશે, એને સહકાર હશે, અને પરિણામે સત્તાધારી જો સંનિષ્ઠ હોય તો ચોક્કસ રાષ્ટ્રોન્નતિનો યજ્ઞ ભલીભાંતિ એ પૂર્ણ કરી શકે. પૂરી નિષ્ઠા હોય તો અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞો વડે રાજા પરીક્ષિતે ભગવાનનું યજન કર્યું. ઉત્તર પ્રજાપતિની ઈરાવતી નામની કન્યા સાથે એનું લગ્ન થયું. જન્મે જય આદિ 4 પુત્ર પરીક્ષિત રાજાને ત્યાં થયા. એકવાર અશ્વમેધ યજ્ઞના સમયમાં દિગ્વિજય કરવાનો હોય, ફરતા હતા દિગ્વિજય માટે. એ સમય આશ્ચર્ય જોયું પરીક્ષિત રાજાએ. એક ગાય અને એક બળદ, એનું જોડલું એને સાંતીએ જોડ્યા હતા, અને એક શૂદ્ર રાજાનું રૂપ લઈ અને બંનેને મારતો હતો. બળદને અને ગાયને બંનેને સાંતીએ જોડ્યા હતા, બંનેને ફટકારતો હતો. પેલો શુદ્ર બહુ સરસ રૂપક છે. બળદ એ ધર્મ, નંદી, અને ગાય એ ધરતી. આપણે ત્યાં નંદીને ધર્મનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે, ગાય છે એ ધરતી છે. તમે રામાયણની કથામાં પણ સાંભળો છો, જ્યારે ભગવાનની અવતાર થાય અને સ્તુતિ કરવા માટે દેવતાઓ જાય એટલે ગાય, ધરતી માતા ગાયનું રૂપ લઈને જાય. સંગ ગોત અનુધારી, ગાયના શરીરમાં પૃથ્વી પણ ગઈ. ભાગવતની અંદર પણ આવે છે, ગૌર ભૂત્વા શ્રુમુખી ખિન્ના પૃથ્વી ગૌ ભૂત્વા, ગાયનું રૂપ લઈને રડતી રડતી દેવતાઓ પાસે ગઈ, અને પછી બધા ભગવાન પાસે ગયા કે હવે અવતાર લો, પાપનો ભાર મારાથી સહન થતો નથી. પૃથ્વી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. તો ગાય છે તે પૃથ્વી છે, વૃષભ છે એ ધર્મ છે. ધર્મ અને ધરતી ધારણ કરે તે ધર્મ. ધ્રુવ ધારાયતી ધાતુ ઉપરથી ધર્મ શબ્દ બન્યું. ધારણ કરે
તે ધર્મ, ધારણ કરે તે ધરતી. અને ધર્મ અને ધરતી એ બંનેની રક્ષા એ રાજાનું કર્તવ્ય છે. તો રાજા પરીક્ષિત તુરંત દોડ્યા, પેલા શુદ્રને પકડ્યો. રાજાના રૂપમાં ધર્મ ધરતીને પીડા આપનાર તું કોણ છે? મારા રાજ્યમાં આ અધર્મ હું નહીં ચલાવી લઉં. ખડગ કાઢ્યું, એને મારવા તૈયાર થયા. પેલો શુદ્ર કલી રાજાનું રૂપ છોડી પરીક્ષિતને શરણે આવ્યો, મને મારશો નહીં. ધર્મ ધરતીની રક્ષા કરવી એ જેમ આપનું કર્તવ્ય છે, એમ શરણે આવેલાની રક્ષા કરવી એ પણ રાજાનું કર્તવ્ય છે. મને મારશો નહીં. કલિયુગ જે અધર્મનો મિત્ર છે એ રાજાને આજે ધર્મની દુહાઈ આપે છે. ખોટા માણસો સાચાને આવી રીતે જ નડે, ધર્મની દુહાઈ આપી દે. પોતે ખોટું બોલતો હોય અને આપણને એમ કે તમારાથી ખોટું બોલાય, તમે તો ધાર્મિક પુરુષ, તમે તો ભક્ત માણસ, એટલે આપણને સત્યની દુહાઈ આપે અને પોતે અસત્ય બની બોલી, અસત્ય આચરી અને આપણને પીડે. એટલે જ મહાભારતના કૃષ્ણ કંઈક જુદા પોલિટિશિયન છે. હા, મહાભારત વાંચજો, પણ વાંચ્યું જ નહીં, બીક ના માર્યા, ન વંચાય, મહાભારત થાય, ભોગ લાગ્યા. આપણા ઘરમાં મહાભારત થાય એટલા માટે વ્યાસજીએ મહાભારતની રચના કરી છે. હકીકતમાં મહાભારત બરાબર વાંચતા નથી અને બરાબર સમજતા નથી, એટલે જ મહાભારત થાય છે. અરે હમણાં તો મેં છાપામાં વાંચ્યું કે હમણાં ટીવીમાં મહાભારતની સિરિયલ ચાલુ થઈ જ ને, એટલે આ લંકા હળગે છે, ચારે બાજુ એક્સિડન્ટ થાય છે, આ અમદાવાદમાં તૂટી પડ્યું, પંજાબમાં આતંકવાદ ખૂબ વધ્યો છે. આ મહાભારત ચાલુ કર્યું ને એટલે બંધ કરી દેવું જોઈએ. બોલો, છાપામાં આવ્યું, એક જણાએ લખ્યું. હવે આવા ડરપોક માણસો હિન્દુ ધર્મના શું રક્ષણ કરશે? મહાભારત વાંચીને પછી કૃષ્ણના જેવી ખુમારી નથી પ્રગટતી, અન્યાયની સામે આક્રોશ નથી પેદા થતો, સિરિયલ બંધ કરી દો. એવી પલાયનવાદી વૃત્તિ થઈ ગઈ છે લોકો. પુસ્તક રાખતા ડરે ઘરમાં, એ ઠીક છે, બહાર સાંભળી આવીએ, ટીવીમાં જોઈ લે, બાકી ઘરમાં પુસ્તક ના હોય. અને કદાચ ઘરમાં પુસ્તક હોય ને બે છોકરાની વચ્ચે ઝઘડો થાય તો તરત શંકા પડે, હું નહોતી કહેતી, ન રખાય ઘરમાં. રાખ્યું, લો. પછી કથા બેસે ને અમારી, એટલે કૃષ્ણ જન્મને દાડે આવે, સારા મજાના કપડામાં મહાભારતનું પુસ્તક વીંટાળીને અહીંયા આવીને કે, શાસ્ત્રીજી અમારી પાસે એક મહાભારતનું પુસ્તક છે, અમે તો મુવા હું વાંચવાના, સંસારી જીવ, જંજાળિયા, તમને કામ લાગશે, લ્યો સંકલ્પ કરાવો. એટલે સંકલ્પ કરાવીને અમને આપતા જાય કે તમારું જે થવું હોય તે થાય, એમ અમારા ઘરમાંથી જાય. કઈ વાંધો નહીં, આપી દેજો અમને, પસ્તીમાં કાઢશો નહીં, નહીં તો મહાભારતના પુસ્તકના પાનામાં ચણા મમરા વેચાશે. કમસે કમ વ્યાસજીની કલમની આવી તો મશ્કરી ન કરીએ, એનો આવો તો ઉપહાસ ન કરીએ, આવી તો દશા ન કરીએ, હિન્દુ કહેવાઈએ. નવલકથાઓની ચોપડીઓથી કબાટ આખો લાઇબ્રેરી ભરી હોય. ધાર્મિક પુસ્તકો રાખવાની જગ્યા નથી, જેને ત્યાં જગ્યા છે એને વાંચવાનો ટાઈમ નથી, ખાલી બતાવ્યા કરે, જુઓ આટલું છે. એક એક પુસ્તક આપણી પાસે, પણ ધૂળ એટલી ચોંટી હોય એના ઉપર, ખબર પડે કે 5 વર્ષથી તો અડ્યો નહીં હોય એવું લાગે છે. મહાભારતના કૃષ્ણ આવા અધાર્મિકો જે મને તમને ધર્મની દુહાઈ દઈને રોકે છે, એની સામે કેમ લડવું એ બતાવે.
મહાભારતના કૃષ્ણ ગ્રેટ પોલિટિશિયન. પછી ભલે લોકો એમ કહેતા કરે કે પેલો કર્ણ પૈડું ખૂતી ગયું હતું ને આમ કરતો હતો ને ત્યારે મરાવી નાખ્યો ને, યુદ્ધના નિયમને ચાતરી જઈ અને કૃષ્ણે ભીમસેનને કહ્યું અને એણે કમરથી નીચેના ભાગમાં ઘા નહીં કરવો જોઈએ અને બદલે સાથળ ઉપર ઘા કરી અને ઉરું ફાડી નાખ્યા. કૃષ્ણના બધા કામ આવા, પણ એને જે કર્યું છે એમાં જગતનું કલ્યાણ છે. આવા અધાર્મિક માણસો જો મને તમને ધર્મની દુહાઈ દઈ અને પોતે અધર્મનું આચરણ કરતા રહેતા હોય તો એવાનો કેમ વિનાશ કરવો, એની સામે કેમ લડવું, એ કૃષ્ણ બતાવે છે. અને અટાણે ખરેખર કૃષ્ણની નીતિ બહુ જરૂર છે. આ યુગમાં, આ કાળમાં, આ સમયમાં કૃષ્ણની નીતિ બહુ કામ લાગે એવી છે. બાકી દાણચોરો મંદિરો બનાવે છે આરસપાણના, અને ત્યાંથી પાછી ડ્રગ વેચવાનું. મુંબઈમાં તો અમારે આડે ધડ મંદિરો ઉભા થાય ફૂટપાથ ઉપર, અને પાછળથી ડ્રગ ચાલતી હોય, વેચાણ. આવું પકડાણું છે ઘણે ઠેકાણે. અને પછી અનધિકૃત બાંધકામ અને એની પછવાડે આવી અનષ્ટ પ્રવૃત્તિ ફૂલતી ફાલતી હોય અને સરકાર એને તોડી નાખે એટલે પાછા કહેવાતા ધાર્મિકો બધા ભેગા થાય, હે અમારા હિન્દુ ધર્મના સ્થાનક ઉપર આવી રીતે કર્યું ને આ તોડી નાખ્યું ને પછી સરઘસ કાઢે. પણ એની પછવાડે શું થતું હતું એ તો જુઓ. અને આવું ડિવેલ્યુએશન, હનુમાનજીને ગમે ત્યાં બેહાડી દેવાનું, સાંઈ બાપાને ગમે તે ગટરની માથે બેહાડી દેવાનું. તું આટલા સરસ મજાના ફ્લેટમાં રહે, તોડી જ પાડવું જોઈએ, તોડી જ પાડવું જોઈએ, તારે જ તોડી નાખવું જોઈએ. અમારા ભગવાન કઈ આવા સસ્તા છે ગમે ત્યાં ગટર ઉપર બેસાડી દો હનુમાનજીને? નહીં, મંદિર બનાના હે ઠીક સે બનાવો. અને પછી મંદિરમાં મંદિરની રીતની પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. ત્યાં અનિષ્ટ જો પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો અટકાવવું જ જોઈએ. મહાભારતના કૃષ્ણની દ્રષ્ટિની બહુ જરૂર. કલયુગે રાજાને એનો ધર્મ યાદ કરાવ્યો કે શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ તમારો ધર્મ છે, એટલે મને મારશો નહીં, મને મરાય નહીં. પોતે અધર્મનો મિત્ર છે અને રાજાને ધર્મ યાદ દેવડાવે, ધર્મની દુહાઈ આપે છે. અને રાજા પરીક્ષિતે પણ કલીને ન માર્યો. એમાં પેલા એ માત્ર ધર્મની દુહાઈ દીધી એ વાત જ નથી, પણ પરીક્ષિત રાજાએ વિચાર કર્યો કે અન્ય યુગોમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ બહુ કઠિનતાએ થાય છે, એ ભગવાન કલિયુગમાં કેવલ કીર્તનથી મળે. સત્યયુગમાં ધ્યાનનું જે ફળ છે, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ વડે જે ફળ મળે, દ્વાપરમાં અર્ચન વડે જે ફળ મળે, કલૌ તદ હરિકીર્તનાત, એ ફળ કલિકાલમાં હરિનામ સંકીર્તનથી મળે. હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામૈવ કેવલમ, કલૌ નાસ્ત્યેવ 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 ગતિરન્યથા. વળી કાળના ક્રમ પ્રમાણે સત્યયુગ જાય એટલે ત્રેતા આવે, ત્રેતા જાય એટલે દ્વાપર આવે, દ્વાપર જાય એટલે કલી આવે. કાળના ચક્રને તો કોઈ અટકાવી શકવાનું નથી. પણ કલીને કારણે ધર્મ અને ધરતી દુઃખી છે. બહુ સરસ ત્યાં ચર્ચા છે આ જગ્યાએ. ધર્મ અને ધરતીનો સંવાદ છે. એમાં દુઃખના કારણ બતાવ્યા. દુઃખના કારણ 3 બતાવ્યા: કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ. દુઃખનું પહેલું કારણ છે કાળ. એવો ખરાબ સમય હોય, ખરાબ કાળ હોય, દુઃખી થવું પડે. કાળ. આપણે નથી કહેતા હમણાં શનિની 7.5 ચાલે, નહીં તો એને કોઈનું કંઈ બગાડ્યું ના હોય, કંઈ એવું બુરું કામ ન કર્યું હોય, છતાં પણ ખોટ જાય, દિવાળું કાઢવું પડે, બિચારાને ખાવાના સાંસા. તો ખરાબ સમય એનો આવ્યો, કાળ. અને એનું ઓસડ પાછો કાળ જ છે, એની દવા સમય જ છે. સમય જશે, વળી પાછો ધીમે 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 એના ભાગ્યમાં હશે, પાછો સ્થિર થશે. કાળ. બીજું કર્મ. ઘણા કર્મથી દુઃખી હોય, એવા કર્મ કરે તો દુઃખી થવું પડે. કોઈને ત્યાં ચોરી કરી કે કોઈને મારી અને ઘાયલ કર્યો તો કેસ થયો ને પછી એને કારાગૃહમાં જવું પડ્યું.
એના કર્મને કારણે એ દુઃખી છે. કાળ અને કર્મથી જે દુઃખી છે એના સુખી થવાની સંભાવના છે. પેલાનો ખરાબ સમય વીતે એટલે એનું દુઃખ જાય, સુખી થાય. પેલો ખોટા કામ છોડે, સજા ભોગવી લે, દુઃખ એનું દૂર થાય. પણ દુઃખનું ત્રીજું કારણ છે સ્વભાવ. અને સ્વભાવથી જે દુઃખી છે એને કોઈ સુખી ન કરી શકે. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં દુઃખી જ રહેવાનું. સ્વભાવથી દુઃખી, હવે એને કોણ સુખી કરે? આપણે એમ કહીએ ને, હવે શિયાળો તો મર્યા હો, બહુ ઠંડી પડે, હેરાન થઈ જાય. કહીએ પછી ઉનાળો આવે તો મર્યા હો, એવી ગરમી પડે, સહન ન થાય. કહીએ પછી આવે ચોમાસું તો મર્યા, એવો વરસાદ વરસે, બહાર નીકળ્યું થાય નહીં, ચારે બાજુ કાદવ કીચડ. શિયાળો તો કે તો મર્યા, ઉનાળો તો કે તો મર્યા, ચોમાસું તો મર્યા. તો તને રાખવો ક્યાં? આ ત્રણ તો અહીંયા આવે છે ઋતુ. એક કામ કર, ગુજરી જા, સ્વર્ગવાસી થઈ જા. કદાચ ત્યાં શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું ખબર નહીં હશે કે નહીં, ત્યાં કઈ ઋતુ હશે. બાકી અહીંયા છે ત્યાં સુધી શિયાળો આવશે, ઉનાળો આવશે અને ચોમાસું આવશે. તું ગુજરી જાય, જીવતો રહે. સ્વભાવથી દુઃખીને કોણ સુખી કરે? અને એની સામે બીજા માણસનો સ્વભાવ એવો હોય, આપણે એમ કહીએ શિયાળો આવ્યો તો હવે મજા, એ અડદિયા બનાવશું, પાક બનાવશું, એવી મજા આવે. બોર આવશે, શિયાળામાં તો ભૂખે જાજી લાગે, પચે મજાનું, એવી સરસ મજાની ગુલાબી ઠંડી હોય. એ સવારના 7 વાગ્યા સુધી ઢબુરાઈ રહેવાનું મન થાય, મારા વાલા, નીકળવાનું મન થાય. શિયાળો એટલે શિયાળો થાવો નથી. પછી કહીએ પછી આવશે ઉનાળો તો ઓહો, કેરીની સિઝન ભાઈ, આપણે આફૂસ જ ખાવાની, નબળી લેવાની નહીં. લંગડો ખાય લંગડો થાય ના, બાટલી લંગડો શું કામ? લંગડો હોય લંગડો ખાય. આફૂસ ભલે ને ગમે એટલી મોંઘી હોય. અને અમારા પૂછજો ઘરમાં બૈરાઓને, 1.5 કિલોને બદલે 3.5 કિલોનો લોટ બાંધવો પડે રોટલીનો. જે જમાવટ થાય, બહુ મજા આવે. વેકેશન પડે પાછું છોકરાઓને, કોઈક હિલ સ્ટેશન ઉપર જઈએ, આનંદ આનંદ. કહીએ પછી ચોમાસું, ઓહો, એના જેવી તો ઋતુ નહીં. હે ધરતીએ લીલી છમ હરિયાળી ચાદર ઓઢી લીધી હોય, ધીમા ધીમા વાદળા ગરજતા હોય, વરસાદ વરસતો હોય, મોરલા ટહુકતા હોય. વાહ, ચોમાસું એટલે એ બધી ઋતુમાં આનંદિત. અને પેલો કે તો મર્યા, તને રાખવો ક્યાં? સ્વભાવથી દુઃખી હોય. દિવાળીને સપર મેં દાડે મોઢું ચડાવીને બેઠો હોય, આપણે ત્યાંથી નીકળીએ ને એમ કે હેપી દિવાળી, તો કે હા હવે હેપી દિવાળી. આપણે જાણે એના 500 ઉછીના લઈ ગયા હોય ને પાછા ન આપ્યા હોય એમ આપણી ઉપર ખીજાય. આપણે એમ કહીએ કેમ આમ દિવાળીને દિવસે મોઢું પડી ગયું છે ને આમ ઢીલી વાતું કરે, કઈ રંગોળી નથી, દીવા નથી પેટા. ભાઈ પૈસા હોવા જોઈએ ને, પૈસા હોત તો અમે ન રંગોળી પૂરત, અમે ન દીવા પેટાવત. આ શાકનો વઘાર કરવાનું તેલ નથી, દીવામાં ક્યાંથી બાળે? પૈસા હોત તો અમે ફટાકડા ના ફોડત. બાજુ વાળો ફટાકડા ફોડે છે એના ધડાકા તને નથી સંભળાતા? તારા પૈસાના લાવીને તું ફોડે અને તને ધડાકો સંભળાય, અને બાજુ વાળો ફોડે એનો ધડાકો ન સંભળાય, એવું ખરું? ઉલટાનો એ તો વગર પૈસે ધડાકો સંભળાય છે. પડોશીએ તો ધડાકો સાંભળવા માટે પૈસા ખર્ચવા પડ્યા, તને વગર પૈસે સંભળાય. તારે તો ઉલટાનું વધારે રાજી થવું જોઈએ. પેલો રામબાણ ચડાવે એને દેખાય ને તને ન દેખાય. ઉલટાનું એને તો બરાબર દેખાય નહીં, કારણ કે એને બાટલીમાં રામબાણ મૂકીને પછી અગરબત્તી સળગાવીને ભાગવાનું હોય. એ હજી ભાગીને પાછો જાય ત્યાં તો રામબાણ ઊંચાઈ ચડી ગયું હોય, ધડાકો થઈ ગયો હોય. પેલો તો બરાબર જોઈ પણ ન શકે. જ્યારે તું તો નિરાતે જોવે, બાટલીમાંથી ઊંચું થયું, સિસોટી વગાડતું ઉપર ગયું, ચીહું પાડતું અને ત્યાં પછી ફાટ્યું, તે બધું જોયું. પણ તોય
અમે અગરબત્તી નો અડાડીને લે આને આને કેમ પોગવું? ઉંબાડિયા કરવાના અભરખા છે લે, અમે અડાડ્યું. અમારી પાસે પૈસા નહીં તઈને ભાઈ, એવા નિહાકા નાખ્યા. દિવાળીના દાડે પાડોશીના દીવા હોય ને એ બુજાઈ જાય એવા નિહાકા નાખ્યા. અમારી પાસે પૈસા નહીં તઈને ભાઈ, નહીં તો અમે એવી હવાઈ ચડાવત. બહુ હવાઈ વાળો થામા, હવાઈ વાહે થાય ને તો આપણને લઈને પેલે માળે પોગે અને સીધી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવે. સ્વભાવથી દુખી અને કોણ સુખી કરી શકે? એટલા માટે તો આપણે ત્યાં વડીલો એમ કે સ્વભાવનું કોઈ ઓઝડ નથી, એની કોઈ દવા જ નથી. अपने अपने स्वभाव की बात है, अपनी अपनी दृष्टि की बात है. ઘણાને ગુલાબમાં કાંટા દેખાય ને ઘણાને કાંટામાં ગુલાબ દેખાય. પોતાની દ્રષ્ટિની પોતાના સ્વભાવની વાત છે. ઘણાને ગુલાબમાં કાંટા દેખાય નિહાકો નાખે, આવું સારું ગુલાબ પણ હારો હાર કાંટા. જો તો કુદરતને દોષ આપે, એમ કે એને બુદ્ધિ નથી આપે. અને ઘણા એમ કે આહા કાંટામાં ગુલાબ છે, જુઓ તો શું કુદરત છે. એટલે ઘણાને ગુલાબમાં કાંટા દેખાય ને ઘણાને કાંટામાં ગુલાબ દેખાય, આટલો ફરક છે. તો કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ ત્રણ દુઃખના કારણ બતાવે છે. રાજા પરીક્ષિતે કલિકાલને વશ કર્યો. શરણે આવ્યો છે એટલે એને માર્યો તો નહીં, પણ દેશ નિકાલની સજા કરી. કલી, તારે મારા રાજ્યમાં રહેવું નહીં, તું જતો રહે મારું રાજ્ય છોડીને. પરીક્ષિત જેવા ભગવત ભક્ત રાજાનું શાસન હોય ત્યાં કલીનું શાસન કેવી રીતે ચાલે? દુશાસન તો મર્યો છે દુર્યોધનની હારોહાર. ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરનો પૌત્ર પરીક્ષિતનું શાસન છે. કલીનું શાસન કઈ રીતે ત્યાં હોઈ શકે? દેશ નિકાલની સજા કરી. એ સમયે કલિયુગે કહ્યું, મહારાજ તમે ચક્રવર્તી છો, સાર્વભૌમ રાજા છો, સમુદ્રના સીમાડા સુધી તમારું રાજ્ય છે. પૃથ્વી ઉપર એવી કઈ જગ્યા છે જ્યાં તમારું શાસન ન હોય? તમારા સિવાય બીજા કોઈનો દેશ હોય તો હું ત્યાં જઈને રહું ને? તમે તો આખી પૃથ્વીના માલિક છો, તો હું બીજે ક્યાં જાઉં? એના બદલે મહારાજ આપ મને સ્થાન બતાવો, તે જ સ્થાનમાં હું રહીશ. રાજા પરીક્ષિતને વાત યોગ્ય લાગી. કલીની યાચનાને સ્વીકાર કરતા પરીક્ષિત રાજાએ કલિયુગને સ્થાન બતાવ્યા. દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રિયઃ સૂના યત્રાધર્મશ્ચતુર્વિધઃ. તારે જુગારમાં રહેવું, સુરાપાનમાં રહેવું, પરસ્ત્રી સંગમાં રહેવું, અધર્મમાં તારો વાસ. 4 સ્થાન આપ્યા તો કલિયુગને ઓછા પડ્યા. વળી વિનંતી કરી, મારો પરિવાર બહુ મોટો છે, 4 રૂમનો ફ્લેટ મને નાનો પડે મહારાજ, હજી કંઈક વધારે કૃપા કરો. પુનશ્ચયાચ માનાય જાત રૂપ મદાત પ્રભુ તતો નૃતમ મદમ કામમ રજો વૈરંચ પંચમમ. પુનઃ જ્યારે યાચના કરી, પરીક્ષિત રાજાએ 5મું સ્થાન આપ્યું. તારે સુવર્ણમાં રહેવું, સોનામાં તારો વાસ. આમ તો સોનું કિંમતી ગણાય, અને જે કિંમતી છે ને એ બધાને આપણે પવિત્ર કરી નાખ્યું છે. પાછું તો પવિત્ર પણ ગણાય. સોનાના પાત્રમાં ભગવાનની પૂજા કરીએ, એ ન મળે તો ચાંદી, એ તો સારું કહેવાય ને. તો બહુ મોટા મહાત્મા આવ્યા હોય તો એ ચાંદીની થાળીમાં જમાડીએ, સોનામાં હોય તો સોનાના વાસણ હોય તો સોનામાં જમાડીએ. ભાવ છે આપણો. અનીતિથી મેળવેલું ધન, એમાં કલીનો વાસ છે. સોનું ભલે ઘરે હોય, પણ એ સોનાની પીળાશમાં જો કોઈ ગરીબોના અશ્રુ હશે તો એમાં રહેલો કલી સુખેથી સુવા નહીં દે.
ऐसा अनीति से पाया हुआ सोना तुम्हारा सोना हराम कर देगा। निराते निंदर नहीं आवे। કલયુગને આ પાંચમું સ્થાન બહુ ગમ્યું, કારણ કે એના દ્વારા બીજા 5 સ્થાન એને આપોઆપ મળ્યા. તતઃ અનૃતમ અસત્ય. અનિત્યનું ભેગું થાય ત્યાં અસત્ય આવે છે. કોઈ પૂછે કેટલા તોલા છે તો સાચું બોલવાનું, બસ દાળ રોટલો નીકળે. નહીં પણ આમ તોય કેટલા તોલા, બસ બહુ દીકરીઓ પહેરે એટલું છે, એક સેટ. નહીં પણ એના સિવાય થોડું ઘણું ઝીણું મોટું કચરો બચરો. પણ એમ કે નહીં કે ત્રાજવે જોખાય એટલું છે. અનૃતમ અસત્ય મદમ. બીજાને ભલે ન બતાવે પણ એને તો ખબર હોય ને કે 500 ગ્રામ છે, એનું અભિમાન હોય. મદમ. કામમ. અનિતિથી મેળવેલી સંપત્તિ હોય, સાથે સન્મતિ તો હોય નહીં, પછી વ્યભિચારમાં વેડફાય, વ્યસનમાં વેડફાય. તો અસત્ય, અભિમાન, વ્યભિચાર, વેર. ચોથું, એવા માણસના અનેક શત્રુ થાય, વેર બંધાય. અને વેરમાંથી પછી 5મું હિંસા. વેરમાંથી હિંસા જન્મે. 5 સ્થાન કલિયુગને બીજા આપોઆપ મળ્યા. તે સ્થાનમાં કલિયુગ રહેવા લાગે. ભાગવતકાર લખે છે, જેને પોતાના કલ્યાણની ઈચ્છા હોય તેણે કલીના નિવાસ રૂપ આ સ્થાનને સેવવા નહીં. ધનવાન થાવ, શ્રીમંત થાવ, લક્ષ્મી છે તો લક્ષ્મી નિંદનીય નથી. લક્ષ્મીની આપણી જે આસક્તિ છે એ આસક્તિ નિંદનીય છે. લક્ષ્મી તો વિષ્ણુ પત્ની, એ તો પૂજનીય છે, વંદનીય છે. ધનવાન થવાનો અધિકાર છે, પૈસાદાર થવાનો અધિકાર છે, પણ અધર્મથી નહીં, અનીતિથી નહીં, કોઈને દુખી કરીને નહીં, કોઈને રડાવીને નહીં. રાજા પરીક્ષિતે પેલો બળદ જે 3 પગે ઊભો હતો, એક જ પગે ઊભો હતો અને 3 પગ કપાયેલા હતા, સત્યના એક જ ચરણ ઉપર ઊભો હતો, તપ, પવિત્રતા અને દયાના 3 પગ કપાઈ ગયા હતા. રાજા પરીક્ષિતે 3 પગને જોડી દીધા. એટલે કે સત્ય, તપ, પવિત્રતા અને દયા 4 ચરણ જે ધર્મના છે એનું આચરણ લોકોમાં શરૂ થયું. પગ જોડી દીધા એટલે કઈ ઢોરોનો ડોક્ટર નહોતો, તે ટાંકા લઈ લે. આ રૂપક છે ભાગવતજીનું. ભાગવતની ભાષા સમાધિ ભાષા છે. સત્યનું પાલન, તપ, મહેનત કરીને મેળવવાનું. મહેનત વગર મળતું નથી, ને મળતું હોય તો મારે જોઈતું નથી. તપ એટલે નાક પકડીને બેઠા રહેવું, એ જ તપ નહીં. પુરુષાર્થ કરીને મેળવવું. મીઠું રોટલો ને છાશ ખાઈને જીવીશ, પણ અનીતિનું નહીં લઉં, એ તપ છે. ભગવાને જે આપ્યું એમાં ચલાવી લઈશ, પણ અનીતિ નહીં આચરું. પવિત્રતા, તનની, મનની, દયા પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે. આ ધર્મના અંગો સૌની અંદર હતા. કલિયુગને કારણે જે ધર્મના ચરણ તૂટી ગયા હતા, કલિયુગને કારણે તપ ગયેલું, એટલે લોકોને વગર મહેનતે પૈસાવાળા થવાની ઈચ્છા થઈ. એમાંથી લોટરી સિસ્ટમ નીકળી. વગર મહેનતે પૈસાવાળા થઈ જવાનું. શ્રમ વગર ફળની ઈચ્છા. તપનો ચરણ કપાયો, પવિત્રતા ગઈ. ગમે તે ખાવાનું, ગમે ત્યાં ખાવાનું, ગમે ત્યારે ખાવાનું,